ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। बीएसएफ ने नकारे सूबे के अधिकारों की उलंघना के इल्जाम। न्यूज़ 18 ते आईजी सोलोमन बोले सूबा पुलिस के नाल मिल के ही किया जाएगा काम। सरहदी सुरक्षा नूं मिलेगी मजबूती। बीएसएफ के अधिकारों के विच वाधे नूं लैके केंद्र ते पंजाब सरकार का वड्डा इल्जाम। कहा अद्धे पंजाब ते कब्जा करने की है साजिश। पंजाब नूं वंडण की की जा रही है कोशिश। कोटकपुरा बाइबल कलां गोलीकांड के 6 साल पूरे होने ते सिख जथेबंदियां दा समागम। रोस मार्च कढ़ के सरकार के खिलाफ जताया रोस। सियासी लीडर भी हुए शामिल। SIT ने लखीमपुर कांड का ही किया रिक्रिएशन। घटना वाली थां ते आशीष मिश्रा और अंकित दास नूं लैके गई पुलिस। होर सबूत भी कर रही इकट्ठे। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। अज दी इस खास पेशकश दे विच असीं गल नवजोत सिंह सिद्धू दी करांगे। सिद्धू दिल्ली पहुंचे ने, दिल्ली दरबार दे विच पहुंचे ने। खास यह है कि अस्तीफे वाला बंब सुट्टण तो बाद सिद्धू दिल्ली पहुंचे ने ते दिल्ली जाण तो पहलां उन्होंने एक बयान भी दिता ते उन्होंने कहा कि समझौता मैं नहीं करांगा। तां इस दिल्ली फेरी तो पहलां उस बयान दे की मायने कड्ढे जाण ते दूजा सवाल यह भी है कि जे सिद्धू समझौते वाली गल दा जिक्र कर रहे ने तां की हाईकमान नूं दस्सण गए ने कि मैं तो ये चीज़ां नहीं मनांगा या जिहड़े फैसले होए उसके खिलाफ स्टैंड करदा है। अज इस दे उत्ते गलबात होवेगी। सिद्धू थोड़ी देर दे विच मुलाकात दे लई पहुंचणगे। हाईकमान दे नाले मुलाकात होनी है। केसी वेणुगोपाल अते हरीश रावत दे नाले मुलाकात होनी है। गल अज सिद्धू दी दिल्ली च होण जा रही पेशी दी। तो दिल्ली पहुंचे ने नवजोत सिंह सिद्धू। हाई कमान दे नाल मुलाकात करन दे लई कांग्रेस हैडक्वार्टर दे विच मौजूद ने इस समय सिद्धू। थोड़ी देर दे विच हरीश रावत अते केसी वेणुगोपाल दे नाल मुलाकात उन्हां दे वल्लों कीती जाएगी। खास यह है कि इस्तीफे तो बाद हाई कमान दे नाल सिद्धू दी पहली मुलाकात है। हुण तक सिद्धू दी इस दिल्ली फेरी नूं जथेबंदक ढांचे दी मीटिंग दे तौर दे उत्ते ही ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਖੈਰ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ संबोधित किया गया सी। तो उस दे नाल क्यास लगे कि एक तरीके नाल वो ट्वीट किया गया तस्दीक करने के लिए कि सिद्धू का अस्तीफा मंजूर नहीं होया, पर कि वाकई सिद्धू का अस्तीफा मंजूर नहीं होया। ते दूजे पासे कि ये मुलाकात सिर्फ जथेबंदक मुलाकात के तौर के उत्ते देखी जाए कि संगठन के जिहड़ियां तब्दीलियां करनियां ने या फिर आने वाले दिनों के जिहड़ा जथेबंदक ढांचा पंजाब के तैयार किया जाना जिसके जिक्र जिसके क्यास पहलों तो ही लगाए जा रहे थे उसनूं लैके सिर्फ मुलाकात है। खास ये भी है कि दिल्ली पहुंचे ने। फिलहाल जो मुलाकात की इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है कि केसी वेणुगोपाल और दूजे पासे हरीश रावत के नाल ही मुलाकात होनी है। ताकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी इन्हां नाल सिद्धू की मुलाकात होएगी कि नहीं होएगी, ये सब तो वड्डा एक सवाल जरूर है। खैर दिल्ली के नवजोत सिंह सिद्धू की पेशी, बहुत सारे क्या सवाल इस दे नाल जुड़े हुए हैं कि वाकई ही इस पेशी तो बाद कांग्रेस के अंदर जो विवाद छिड़िया होया नजर आता खत्म हो जाएगा कि वो विवाद या कहिए कि चन्नी सिद्धू एक स्टेज के उत्ते नजर आ जाएंगे। क्योंकि चन्नी तो नवजोत सिंह सिद्धू दी टीम के मैंबर दसे जाते सी। बेशक बाद विच उन्होंने सीएम बना दिता गया तो इस समय सूबे के मुख्यमंत्री ने चरणजीत सिंह चन्नी, पर मुख्यमंत्री का अहुदा मिलने तो बाद कुछ दिनों तक तो सिद्धू चन्नी इकट्ठे नजर आए। पर जो नियुक्तियां हुई AG दी, DGP दी या होर नियुक्तियां हुई उस तो बाद सिद्धू चन्नी दियां आपस दे विच दूरियां ही नजर आईयां। कदे प्रदर्शनां च नहीं पहुंचे। हाँ, जदों लखीमपुर नूं मोहाली तो मोर्चा रवाना किया गया सी सिद्धू की अगवाई दे विच, तां उत्थे चरणजीत सिंह चन्नी जरूर पहुंच गए सन। मुख्यमंत्री पंजाब ने उत्थे अपनी हाज़री जरूर लगवा दी सी।
पर पिछले 15 दिनों का घटनाक्रम देखो तो पूरा घटनाक्रम दसेगा कि सिद्धू ते चन्नी दे विचाले किते ना किते दूरियां वधियां ने। खास तौर ते चाहे चन्नी दे परिवार दे विच कोई निजी फंक्शन होवे, यानी कि उन्होंने बेटे दा विआह सी, तकरीबन सारे विधायक मंत्री उत्थे नजर आए पर सिद्धू नजर नहीं आए। खैर दो तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, एक पासे चरणजीत सिंह चन्नी दी मोर्चाबंदी है क्योंकि मुलाकात की उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल। दोवें चीज़ों नाल इसनूं देखा जा सकता है कि यह मोर्चाबंदी सिर्फ कैप्टन दे नाल मुलाकात नहीं बल्कि जिस तरीके नाल अपने बेटे दे विआह दे विच सारे मंत्रियों नूं सद लिया गया, उस तो बाद स्पीकर राणा केपी दे नाल भी मुख्यमंत्री नजर आए ने क्योंकि राणा केपी भी कैप्टन दी धिर दे मन्ने जांदे सी पर हुण चन्नी दे नाल भी खड़े हुए नजर आए ने ताकि चन्नी एक तरीके नाल मोर्चाबंदी करते नजर आ रहे हैं तो उन्होंने सारे आगुआं तक पहुंच करने की कोशिश कर रहे हैं जो या तो कैप्टन खेमे दे कहे जाते सी या फिर कांग्रेस तो नाराज चल रहे सी। वो तो सीधा कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ही मिलण पहुंच गया, एक मुख्यमंत्री पहुंच गया साबका मुख्यमंत्री नूं मिलण दे लई अपने परिवार दे नाल। बहुत खास वो तस्वीरां भी दिन दे विच देखियां ने। पर दूजे पासे गल नवजोत सिंह सिद्धू दी असीं करिए तां सिद्धू दे नाल कुछ विधायक तां जरूर नजर आए ने, वो चाहे लखीमपुर जाण दा जिक्र होवे या फिर उस तो बाद वैष्णो देवी माता के दर्शन करन पहुंचे होण तां उस समय भी उन्हां दे नाल कुछ कांग्रेसी नजर आए सी। पर कि वाकई सिद्धू इस समय कांग्रेस दे विच इकल्ले पैंदे तां नजर नहीं आ रहे कि चन्नी दे वल्लों कीतीआं जा रहीआं मुलाकातां ये उन्हां दे वल्लों कीती जा रही मोर्चाबंदी का हिस्सा है ते दूजे पासे सिद्धू नूं अलग थलग करने की कोशिश है। खैर बहुत सारे सवाल ने, सियासत दे विच कुछ भी कहा जाता है कि मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। कई बार आपां सोचते कुछ हैं ते हो कुछ हो रहा हुंदा है तां ओह सियासत दे विच हुंदा ताकि उसदी ही ये तस्वीर है। खैर दिल्ली दे विच मुलाकात है, उस मुलाकात की कुछ खास रहिंदा उसदे उत्ते साडी नज़र जरूर रहेगी। सीधा लेके चलते हैं तुहानूं पहलां दिल्ली तो साडे सहयोगी रवि मिश्रा इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं। रवि आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इंफॉर्मेशन, कितनी देर में मुलाकात शुरू होगी, किसके साथ सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू मिलने जा रहे हैं? रवि। बिल्कुल गौरव, देखिए पंजाब की राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफा देने के बाद उनको दिल्ली तलब किया जा रहा है। आलाकमान ने पहले ही निर्णय ले लिया था कि इस समस्या को पंजाब कांग्रेस लेवल पर ही सुलझा लिया जाए और चरणजीत सिंह चन्नी को जो कि मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनको जिम्मेदारी दी थी कि आपस में बैठकर इस मामले को सुलझा लिया जाए कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू की क्या नाराज़गी है। बीते पिछले कुछ दिनों में जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुए हैं पंजाब में उसको लेकर साफ तौर पे नवजोत सिंह सिद्धू नाराज़ दिखाई दे रहे थे और आलाकमान ने उनको दिल्ली तलब किया। आपको बता दूं कि जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने उनको दिल्ली बुलाया है और उनकी आज एक महत्वपूर्ण बैठक 6 बजे की एआईसीसी यानी कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली थी। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूं और 6 बजे की ये बैठक होनी थी मगर यहाँ पर अब तक कोई नहीं पहुँचा है और हो सकता है कि जो आधिकारिक रूप से जो बैठक की जो समय निर्धारित किया गया था उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू एआईसीसी पहुंचने वाले थे मगर अभी ना ही प्रभारी पहुंचे हैं, ना ही वेणुगोपाल पहुंचे हैं, ना ही नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब भवन में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक कुछ ही देर में ये बैठक की शुरुआत हो सकती है। हाँ, ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि ये बैठक शायद एआईसीसी में अगर नहीं होती है तो नर्मदा अपार्टमेंट में जो कि केसी वेणुगोपाल का निवास स्थान है वहाँ ये बैठक संपन्न की जा सकती है। मगर इस बैठक में क्या नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा दिया गया जो इस्तीफा है उसको वापस ले लिया जाएगा या नवजोत सिंह सिद्धू को समझा बुझाकर एडजस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बयानबाजी आ रही है, जिस तरीके से पहले उन्होंने कैप्टन अमरिंदर के कार्यशैली पर सवाल उठाए, अब कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी के साथ उनके मतभेद दिखाई पड़ रहे हैं जिस तरीके से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट पंजाब में हुई है। तो लिहाजा आलाकमान चाहता है कि इस तमाम मसले को वक्त रहते ही सुलझा लिया जाए क्योंकि इसका प्रभाव 2022 के विधानसभा चुनाव में ना पड़े, ऐसी कोशिश और कवायद आलाकमान की तरफ से देखने को मिल रही है। जी ठीक है रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे। इस समय मुलाकात को लेकर एक सस्पेंस वाली स्थिति तो जरूर बनी हुई है। 6 बजे का समय था, उस समय मुलाकात होनी थी, तो क्या अभी मुलाकात का समय नहीं दिया गया? और दूसरा सवाल तो यह भी होगा कहीं ना कहीं कि इस मुलाकात में कौन कौन शामिल होगा। मैं रवि तुहाडे कोल वापस आवांगा, ਅਸੀਂ न्यूज़ रूम ਦਾ ਵੀ रुख ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इस पूरे मामले ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। दूजे पासे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लगातार मुलाकातां कर रहे हैं, उन्हां सब दे नाल
ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਸਿੱਟਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡੈਂਟ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਸਨੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਘਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਜੋ ਰੁਖ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੌਰਵ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੋਂ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੌਰਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਸ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ,
ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਰੱਖਣਗੇ। 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੁਬਾਰਾ 2022 ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਜੀ ਔਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੈਨਿਊ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਔਰ ਪੇਸ਼ੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ ਹੀ, ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਣੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ, ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਗਰ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 2017 'ਚ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਸਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੋਈ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਔਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਖੂਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ।